و پلاننگ کو گلگت پریس کلب میں اپنی منسٹری سنبھالنے کے بعد پہلی بار آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں جناب منوا صاحب کو بھی گلگت پریس کلب میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پریس کلب میں آج تقریباً ہمارے صحافیوں کی کمیونٹی تقریباً پوری کی پوری یہاں پہ موجود ہے، اور پریس کلب کے جو فتح اللہ خان صاحب اپنے خطاب کے بعد محدود نوعیت کے سوالات بھی ہوں گے، تو اس وقت میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ون بائی ون جو ہے وہ سوالات کریں۔ میں جناب فتح اللہ خان صاحب کو سب سے پہلے تو ایم این اے منتخب ہونے پہ بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے ایم این اے منتخب ہونے پہ مجھے ورلڈ کپ 2002 کا وہ 92 کا جو ہے کوارٹر فائنل یاد آ رہا ہے، جب پاکستان صرف پوائنٹس کی بنیاد پہ جو ہے کوارٹر فائنل میں پہنچ سکتا تھا، اور بالآخر پاکستان پہنچا، اور پورے ورلڈ میں کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ جیتے گا، اور جس طرح عمران خان ورلڈ کپ جیت کے لایا 92 میں، سیم اسی طرح فتح اللہ خان صاحب حلقہ 2 کو ون کر کے میرا خیال ہے کہ ورلڈ کپ ہی جیتنے کے مترادف تھا۔ حلقہ 2 میں جتنے بھی تجزیہ نگار تھے سب کی یہ رائے تھی کہ بہت ٹف کمپٹیشن ہے، اور تینوں امیدوار جو ہیں وہ ہارڈ فیورٹ تھے۔ بہرحال جیسے نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں شکست ہوئی تھی، اسی طرح فتح اللہ صاحب نے جو ہے یہاں پہ اپنے 2 مخالف کینڈیڈیٹ پر فتح حاصل کی اور ایم این اے منتخب ہو گئے۔ ہم انہیں پھر ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتے ہیں تمام کمیونٹی کی طرف سے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا سپاس نامہ ہے جو میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں سینٹرل پریس کلب گلگت کے صدر کی حیثیت سے اور اپنی کابینہ و ممبران کی جانب سے آپ کو پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گلگت کے صحافیوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب والا، گلگت پریس کلب کے قیام سے اب تک تقریباً 27 سال گزرنے کے باوجود گلگت بلتستان سطح پر اس پریس کلب اور مقامی صحافیوں کو درپیش مسائل کی طرف صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے یہاں مقامی صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی اور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں حکومتی اقدامات کی بھی بروقت تشہیر نہیں ہو پاتی۔ اس خطے کے صحافیوں کی گلگت بلتستان کے ہم و جد ترقی میں بھرپور کردار بھی رہا ہے، اور انہی صحافی حضرات کی کاوشوں کا ثمر آج گلگت بلتستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاستدان اسمبلیوں میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لیکن صحافی حضرات کے مسائل جو کہ تو ہیں۔ اس زندہ حقیقت کو بھی عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے کہ صحافت حکومت کا اہم ترین ستون ہے، اور اسے ریاست کا چوتھا ستون بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قومی شعور کے لیے معاشرے اور سماج کو سنوارنے اور ادارے بہتر بنانے میں صحافی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جناب والا، سینٹرل پریس کلب کی جانب سے ان مسائل کے حل کے لیے آپ سے عمل درآمد کی توقع رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ امید ہے ان گزارشات پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ نمبر 1، گلگت پریس کلب کی طرف سے گلگت بلتستان پریس فاؤنڈیشن ایکٹ، جو کہ اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس شدہ ہے، اس کی فائل اسمبلی سیکریٹریٹ اور محکمہ قانون کے درمیان فٹ بال بنی ہوئی ہے۔ سابق اسپیکر فدا محمد ناشاد نے صحافت دشمنی کی ایک انمٹ مثال قائم کرتے ہوئے محض ایک لفظ کی وجہ سے فائل بغیر دستخط کے محکمہ قانون کو بھجوا دیا، جو کہ سیکرٹری قانون نے مبہم قرار دے کر لفظ سپورٹ کی جگہ منظور لکھوانے کے لیے واپس سیکرٹری اسمبلی کو بھجوا دی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسمبلی کے آنے والے سیشن میں سپورٹ کی بجائے منظور کا لفظ لکھ کر منظوری کے لیے گورنر کو بھجوایا جائے، اور گورنر سے منظوری حاصل کر کے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، پاکستان بھر میں صحافیوں کو ان کی پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لیے حکومت کی جانب سے
प्रेस क्लबों को सालाना ग्रांट दी जाती है। नीज़ मुल्की व बैनुल-अक़वामी दौरों में सहाफ़ियों को कवरेज के लिए भी नुमाइंदगी दी जाती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों को इससे भी महरूम रखा जाता है, जिसकी वजह से मुल्की व बैनुल-अक़वामी मुआहिदात के अवाम को भनक तक नहीं पड़ती। लिहाजा प्रेस क्लब के मेंबरान को भी मुल्की व बैनुल-अक़वामी दौरों में शामिल किया जाए। गुज़िश्ता 2 सालों से सेंट्रल प्रेस क्लब को सालाना 5 लाख ग्रांट दी जाती है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है, जिससे क्लब के सालाना बिजली का बिल और इंटरनेट अखराजात भी पूरे नहीं होते। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि प्रेस क्लब की सालाना ग्रांट कम अज़ कम 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाए। नंबर 4, सहाफ़ियों के इस्तेदाद कार और पेशेवराना सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मौजूदा और गुज़िश्ता बजट में खतीर रकम रखी गई थी, लेकिन इस रकम से एक पैनी भी सहाफ़ियों पर खर्च नहीं की गई। नीज़ ये रकम किस मद में खर्च हुई, इसकी भी हम इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। नंबर 5, सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए गुज़िश्ता बजट में खतीर रकम रखी गई थी, जिसका आज तक कोई इल्म नहीं हुआ और किसी एक आमिल सहाफ़ी को भी सेहत कार्ड तक जारी नहीं किया गया। 6, मुल्क भर में सहाफ़ियों को उनकी पेशावराना सरगर्मियों की अंजामदही के लिए ट्रांसपोर्ट और सरकारी रेस्ट हाउसेज में 50% रियायत दी जाती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी इस सहूलत से महरूम हैं। गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नेटको की बसों में गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों के लिए 50% रियायत दी गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इसे फौरी बहाल किया जाए। नीज़ महकमा इत्तलाआत की जानिब से गुज़िश्ता 5 सालों से एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए इक़दामात का जिक्र तो सुन रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आमिल सहाफ़ियों और जुज़वक्ती सहाफ़ियों से में तफ़रीक़ करना मुश्किल होता है। आप चूँकि पहली मरतबा मुंतखब मेंबर असम्बली की हैसियत से आपके पास इंफॉर्मेशन का कलमदान भी आ चुका है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह में आमिल सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने के अहकाम सादर फरमाएँगे। इस सिलसिले में महकमा इत्तलाआत को प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑन बोर्ड लिए बगैर कार्ड जारी न करने की हिदायत भी दी जाए। नंबर 7, मुल्क भर में सहाफ़ियों के लिए मीडिया कॉलोनी बनाकर प्लाट दिए गए। गिलगित के सहाफ़ियों के लिए भी मीडिया कॉलोनी का ऐलान किया गया, जो गुज़िश्ता 8 सालों से इल्तिवा का शिकार है। लिहाजा गिलगित प्रेस क्लब के नाम पर मीडिया कॉलोनी के लिए फौरी ज़मीन अलाट की जाए। नंबर 8, सेंट्रल प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का एक एक्सपोजर ट्रिप इस माह के आखिर तक लाहौर जा रहा है, जिसके लिए प्रेस क्लब को एक माली मावनत की भी दरकार है। आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से खसूसी माली मावनत के साथ नेटको से 10 यूम के लिए एक हाई रूफ वैगन जो है वो हमें फराहम करा दें, ताकि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनका वो एक्सपोजर ट्रिप जो इस्लामाबाद और लाहौर तक मुहित है, तो ये हम इसको मुमकिन बना सकें। लास्ट में एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और साथ साथ एक पीटीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट थी, उसकी एक दफ़ा फिर मैं याद दहानी कराना चाहूँगा कि बाबर ऐवान साहब के साथ आप लोग की एक यहाँ पे एक गैदरिंग हुई थी, वहाँ पे प्रेस क्लब गिलगित के लिए 5 लाख के अनाउंसमेंट की गई थी, जो आज तक हमें वसूल नहीं हुई, ये पीटीआई की तरफ से थी। तो काइंडली इस पे भी बाबर ऐवान और मुतलका जो दीगर रहनुमा हैं उनसे आप एक उनकी याद दहानी कराते। उन्होंने कहा था कि गवर्नर साहब ये चेक देंगे, लेकिन गवर्नर साहब अभी तक वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उस पर भी जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है वो भी प्रेस क्लब को दिलाया जाए। तो मैं तमाम सहाफ़ियों की तरफ से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओवर टू वजाहत साहब। सर, यकीनन हमारा जो सफ़रनामा था वो हमारे मोहतरम सदर साहब ने गोश गुजार कर चुके हैं। मैं वज़ीर इत्तलाआत